स्वागत है दोस्तों मेरे पेज के उत्ते। मैं अपने पेज के उत्ते हुण लाइव होया करांगे। हैडिंग तुसीं देख लिया हो, दिल्ली च अज किसानां नाल मीटिंग सी सरकार दी। उस मीटिंग दे अंदरों कुछ निकलिया नहीं और इत्थों तक कह दिता गया, शर्त रख दी गई कि जे तुसीं साडी शर्त मनोगे 2 साल दे प्रस्ताव वाली तां असीं अगली मीटिंग करांगे। वैसे किसी गलबात दे अंदर ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर असीं उस तो बाद की कुछ हो रहा गा उस गल दे उत्ते जरूर तुहानूं लियाउणा चाहुंदे आंगे। बीजेपी दे वाइस प्रेजिडेंट ने जिहड़े ओह दिल्ली दे उन्हां दी एक स्टेटमेंट आई है। उस स्टेटमेंट दे उत्ते असीं चर्चा करना चाहुंदे हां। होर भी मसलिਆਂ दे उत्ते मैं इस तो बाद ये मेरा पेज आ जिस पेज दे उत्ते मैं लाइव होयागा, इस पेज तो मैं लगातार अगले दिनों के अंदर तुहानूं होर मसलिਆਂ के अंदर भी लाइव होया करूँगा। होर मसलिਆਂ के उत्ते भी गलबात असीं नाल नाल करिया करांगे। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला योगिंदर यादव होरां नूं टैग करके जिहड़ा बीजेपी दे वाइस प्रेजिडेंट ने राजन तिवारी उन्होंने हाई कोर्ट की स्टेटमेंट के हवाले दे नाल ये सारी गलबात की है, जिस तो बाद जोगिंदर यादव ने इत्थों तक कह दिता कि यह थ्रैट कर रहे हैं। मैं तुहानूं पहला दस दिना कि हाई कोर्ट ने की कहा। हाई कोर्ट ने कहा सी वॉन्ट बी सरप्राइज द पॉलिटिशियन आर लिंक्ड ओवर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट टुडे सेड द पॉलिटिकल लीडर्स वर नॉट बॉदर्ड अबाउट सिटीजन एंड वर मेकिंग ऑल काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट टू फर्दर देयर पॉलिटिकल एजेंडा। तो हाई कोर्ट ने यह गल कही। उस तो बाद जोगिंदर यादव नूं टैग करके जोगिंदर यादव होरां नूं टैग करके बकायदा तौर के उत्ते इस गल के उत्ते एक तरह का कह दीए मतलब गल नूं डीरेल करने वाली, क्योंकि असीं इस गल का जिक्र क्यों कर रहे हैं। पिछले दिनों एक चिट्ठी वायरल हुई सी, वो भी बीजेपी के लीडर से जिहदे बाद चों कहा गया कि बीजेपी की चिट्ठी नहीं है। उहदे च भी किसान अंदोलन के नाल नजिठना किवें आ, अपने बंदियां नूं कहा गया सी किसान अंदोलन किवें नजिठना, पर बाद चों वो गल आ। राजन तिवारी का पहला तुहानूं ट्वीट दिखा दिंदे, मैं कहूँ स्क्रीन के उत्ते राजन तिवारी का ट्वीट देखो। जोगिंदर यादव नूं टैग करके लिखा, दिस इज द वार्निंग टू पीपल लाइक हिम, इफ पीपल विल टेक थिंग्स इन देयर ओन हैंड्स दैन इट कैन टर्न रियली अगली। ये गल बकायदा तौर के उत्ते बीजेपी दे जिहड़ा दिल्ली बीजेपी दे वाइस प्रधान ने उन्होंने वालों कही गई है। जोगिंदर यादव ने अगे टैग करके इस पोस्ट में लिखा, इफ इज दिस ए थ्रैट कमिंग फ्रॉम द दिल्ली वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द बीजेपी। की यह धमकी है जिहदा असीं जिक्र कर रहे हैं कि हुण गल तां मुक्कदी नज़र आ रही है कि गलबात नाल तां गल बन नहीं रही। 26 नूं परेड होनी हैगी किसान परेड, तो उस तो बाद फिर अगे राजन तिवारी लिखते हैं, देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन थ्रैटनिंग एंड सिंपल स्टेटिंग वट द पब्लिक फील। यानी गल नूं घुमाता उन्होंने घुमाता कि पब्लिक फीलिंग की है। सवाल ही नहीं है, सवाल यह है कि जदों ये सारी गलबात हो रही है, जदों गलबात किसी सिरे नहीं लग रही है, तो बीजेपी के लीडरां नूं भी संजम च रहना चाहिए। मोर्चे के लीडर एक गल बार बार कह रहे हैं, जे तो कुछ इस तरह कह रहे हो फिर तो सवाल खड़े होंगे ने। मोर्चे के लीडर बार बार कह रहे हैं कि भाई शांति रखनी है, 26 तरीक को किसी ने गड़बड़ नहीं करनी, सारे आपो अपने रिस्पोंसिबल ने, सब की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। ये गल बकायदा तौर के उत्ते कही गई हैगी। तो सब तो वड्डी गल है कि फिर बीजेपी के लीडर इस तरह दियां स्टेटमेंटां क्यों दे रहे हैं। बीजेपी के लीडरां नूं इस तरह दियां स्टेटमेंटां नहीं देनियां चाहिदियां। असीं देखिया हैगा चाहे वो दिल्ली के अंदर पिछले दौर के अंदर जो दंगा होया सीगा उहदे च किस स्टेटमेंट आ, कपिल शर्मा की स्टेटमेंट तुसीं सुनी होगी। फिर अगे पिछे चले जाओ, बाबरी मस्जिद का दौर देख लो, कंधमाल का दौर देख लो। होर इस देश के अंदर जो दंगे होंदे ने तो लीडरां दे बयान, कल्ले ही नहीं गा कि बीजेपी के लीडरां की गल कर रहे हैं असीं, लीडरां दे बयानां करके अग्गां लग जांदियां ने, लीडरां दे बयानां करके भड़काहट पैदा होंदी है। तो जो मोर्चे के लीडर एक सीरीयस गल कर रहे हैं, ये सब के सामने ऑन रिकॉर्ड आ, कोई ये तो है नहीं गा कि कोई वो किते कह कुछ रहे ने आ कुछ रहा गा। जो मोर्चे का पेज है लगातार वो अपनी गल बार बार मोर्चे के पेज के उत्ते रखी जाती हैगी। इस करके ये जिहड़ी गल आ ये अपने आप के अंदर बड़ी अहम आ कि किसी बीजेपी के लीडर के वलों इस तरीके दे नाल चीज़ां नूं जिहड़ा जस्टिफाई कर देना। और बीजेपी का वाइस प्रेजिडेंट आ, कोई बीजेपी का आम लीडर नहीं गा, दिल्ली बीजेपी का वाइस प्रेजिडेंट। वो तो पहला तुहानूं एक चिट्ठी दिखाउने जिहदे तो बाद चों मुकरिया गया कि नहीं, सिरसा होरां ने इहदा मसला
ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ चिट्ठी सी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ सभी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को सूचित किया जाता है कि किसान नेता और सरकार के बीच जो हो रही बातचीत का किसान संगठनों के जिद्दी और अड़ियल रवैये की वजह से कोई परिणाम नहीं निकला। हमें खुद को राष्ट्र हित मजबूत करना होगा। कहीं भी सरकारी संपत्ति को नुकसान और सरकार विरोधी गतिविधि और भाषणों से वर्जित करना होगा। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली में की जा रही 26 जनवरी 2021 की ट्रैक्टर रैली का विरोध करते हुए देशद्रोहियों की हर कोशिश को नाकाम करना होगा। ये गल कही गई सी। ਇਹ ਲੈਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿਰਸਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NIA ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਭਾਈ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ 26 ਨੂੰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਟਵੀਟ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਤਾ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ID ਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛਪ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੋਂਟ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਰ ਲਿੰਚਡ ਓਵਰ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। larger leader not bothered our citizen and were making all kind of irresponsible statement. High Court ने कहता, it further said it won't be surprised is if such politicians are lynched by the public. What have we come to? What kind of country society are we emerging it? ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਜਨ ਤਿਵਾਰੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਰਾਜਨ ਤਿਵਾਰੀ। राजन तिवारी ने अगे जोगिंदर यादव को टैग करके लिखता कि दिस इज द वार
राजी राजेवाल ने कहा भी भाई आपो अपने जिम्मेवार हो, तुसी खुद इस गल के जिम्मेवार तुसी हो। ये गल राजेवाल होरां ने बकायदा तौर के उत्ते कही हैगी। तो राजेवाल होरी जे कह रहे ने, जोगिंदर यादव होरी कह रहे ने शांति रखो, साडा देश है, साडा गणतंत्र दिवस है, असीं प्रोटेस्ट करना, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करना नहीं होंदा। एक गल तो समझ लो कि जदों ये कहा जाता कि सरकार खिलाफ कोई बोल रहा, वो देश खिलाफ बोल रहा। देश खिलाफ नहीं बोलना होंदा, वो सरकार खिलाफ आ। देश के अंदर लोगों ने सरकार चुनी, सरकार का विरोध होंदा और डेमोक्रेसी के अंदर मन्निया जाता कि तुसीं विरोध कर सकते होगे। साडा संविधान इस गल की इजाजत दिंदा कि सरकार के किसी प्रोग्राम का विरोध हो सकता, सरकार का विरोध हो सकता। 26 जनवरी के प्रोग्राम का विरोध नहीं हो रहा, सरकार का विरोध हो रहा। पर उन्होंने फिर अगे बीजेपी के जोड़े वाइस प्रधान ने ट्विटर पर कढ़ लो, फेसबुक के उत्ते जे तुहानूं कोई जे तुसीं खुद भी देखना चाहुंदे हो। देयर इज डिफरेंट बिटवीन थ्रैटनिंग एंड सिंपल स्टेटिंग वट द पब्लिक फील। आई अलॉन्ग with the BJP don't believe in threatening and instigating the people. That's what people like you. Refrain from portraying things in a false manner. Take some positive action for once. ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੇਟਡ ਸਪੀਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ 26 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਖਬਰਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀਸਫੁਲ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਭੜਕਾਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਏ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਖੋ ਦਈਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਊਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, तमाम देश के लीडरां नूं शांतमई तरीके दे नाल ही फिर दूजे पासों भी होवे। ये नहीं गा कि एक पासे तुसीं इंस्टीगेट करोगे। और मोर्चे के लीडरां नूं भी बचना चाहिए ये गल्लां तो, लोकां नूं भी बचना चाहिए। जे कोई भड़का भी रहा, ये किसी का एजेंडा हो सकता, मान लो किसी विरोधी का एजेंडा हो सकता है, किसी शरारती का एजेंडा भी हो सकता है। ये तो कह रहे हैं असीं नहीं धमकियां दे रहे, साडा कोई इहो जिहा एजेंडा नहीं है। पर फिर तुसीं इहियां जिहियां गल्लां क्यों कर रहे हो आके ट्विटर ते फेसबुक के उत्ते? पर जे इन्हां दा एजेंडा नहीं, कोई होर कर सकता। मान लो कोई होर कोई गड़बड़ जान के कराउणा चाहुंदा, ये गल तो बचना चाहिए। गल समझ लो सारे,
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਜੂ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਲਾਉਣ, ਚਾਹੇ CRPF ਲਾ ਦੇਣ, BSF ਲਾ ਦੇਣ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ 26 ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਭਈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, RSS ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲੇਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਰੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਉੱਤਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਓ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ 26 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਐਂ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 26 ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਐਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਪਲ ਮਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਪਲ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਪ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਘੇਰ ਲਏ ਔਰ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਲਓ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾਗਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਉਹੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਕੰਧਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੜਕਿਆ, ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, 3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨਰਪਿੰਦਰ ਹੋਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਆਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਵਾ ਲਏ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਭੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਭੜਕ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ, ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
गुरु मन्निया गया गा। शब्द नूं गुरु मन्निया गया इस करके उस शब्द की ताकत सी जफरनामा जदों लिखिया तो फिर अगों किवें चीज़ां ढह ढेरी हुंदियां ने ये हुंदा और नैतिक तौर के उत्ते खत्म हो जाती है उस दौर के अंदर सत्ता जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ये सारिया चीज़ों के उत्ते गल करते हैं। तो यही असीं हुण कह रहे हैं होर कुछ नहीं गा। तुसीं धरने च जा रहे हो बड़े उत्साह नाल जा रहे हो और मैं एक गल अज कर रहा सीगा, बहुत सीनियर पत्रकार बैठे सी, जगतार सिंह होरी किसी थां ते बैठे सी, अज असीं 5-7 पत्रकार बैठे सी सीनियर, उत्थे गल चली भी अपने अपने एक्सपीरियंस दसो सारे। तो मैं एक ही गल कही कि यार उत्साह जिहड़ा ना वो पहले दिन तो लैके आखिरी दिन तक मतलब वो उत्साह सारिया चीज़ों के उत्ते देखण नूं ऐ मिलिया कि चाहे पहला दिन सी चाहे मतलब लास्ट दिन होवे जिस दिन होऊगा उत्साह उन्ना ही आ। तुसीं सवेरे किसी नूं जाके 8 बजे मिल लो उन्ना ही उत्साह हुंदा है, तुसीं किसी नूं रात नूं जाके 12 बजे मिल लो उन्ना ही उत्साह हुंदा है। ये चीज़ां ने ये मूवमेंटां कदे कदे आउंदियां ने बई, ये इतिहास दे कदे कदे फेज़ हुंदे ने। ਚੱਕ के देख लो पंजाब का ਜਾਂ दुनिया का इतिहास पढ़ के देख लो, ये कदे कदे आने होंगे ने, ऐ नहीं गा कि हर रोज़ आ जाएंगे। तो ही किसान कहते हैं जी एक बार मुड़ के फिर थोड़ी आना है, जो कह रहे हैं 2 साल रोक लो, उन्होंने भी पता भी ये 2 साल तो बाद कि एडा वड्डा थां कदे होयागा। जिवें मैं बहुत कहा धरने के अंदर भी यार दिल्ली चलो तो बहुत कहते होंगे सीगे, ये नहीं गा कि ਜਿਹੜੇ कहते होंगे सीगे वो कोई गैर ईमानदार बंदे सी, बड़े ईमानदारी नाल वो कहते सी दिल्ली चलो, बड़ी ईमानदारी नाल कुछ लोग उन्होंने आउंदे भी सीगे। पर पंजाब जिवें दिल्ली आया ऐ कदे आया सी पहलां? हुण तुसीं इह गल नूं समझण नूं कोशिश करो कि ये इतिहासक पल ने ते इतिहासक पलां दी तुहाडे जुम्मे इतिहासक जिम्मेवारी लगी हुई है। असीं बार बार कह रहे हैं हर चीज़ का रिस्पॉन्ड करो, हर चीज़ नूं अपने तरीके नाल करो, उहनूं प्लैन करके करो। पर जे किसी ने एक गलती जही करती जिहड़ी कोई भाल रहा गा लभ रहा, जिन्हों सौखा हो जाए कहना कि आ देखो जी इन्होंने आ कीता सी, असीं इन्हां दे उत्ते कोई भी कल नूं लाठी चार्ज हुंदा कुछ भी हुंदा गा, तो वो चीज़ों तो बचना किवें हैगा जिवें लीडर कह रहे हैं। क्योंकि जे तो लीडर कुछ होर कह रहे हो फिर लीडर ने सीधा कहा गा, लीडर ने एक ही गल जी राज्यपाल ने कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट गल कही है कि 26 नूं हुण तुहाडे सिर ते आ, जे तुसीं अहिंसा रखोगे अहिंसक रखोगे तो किसी नूं कोई बहाना नहीं मिलेगा। तो जे तुहाडे तो कोई गलती हुंदी आ वो गलती लहर नूं खराब ना कर दे, पूरे दे पूरे अंदोलन नूं खराब ना कर दे, तो कोई भी गलती उस तरह की तो बचना तुहाडा काम है। ये दोस्त असीं इसे करके गल कर रहे हैं ताकि सारे दोस्तों मित्रों तक पहुँचते, इहनूं शेयर भी वध तो वध कर दिओ ताकि साडे जिहड़े दोस्त ने बहुत कई बार यंग खून हुंदा, असीं भी कोई बुढ़े नहीं हो गए, पर जिहड़े नवे नवे मुंडे ने देखते 18-18 साल के भी ट्रैक्टर ले आ रहे हैं, 15-15 साल के मुंडे भी ने है ना, गर्म खून हुंदा, उन्होंने लगता शायद मैं बदल दूंगा है ना तेज़ी दे नाल। वो जिहड़े बैठे ने उन्होंने बड़ा तजर्बा, सारिਆਂ ਨੂੰ सारे लोग लगे हुए ने, नहीं कि कले किसान लीडर ने, होर भी धिरां ने गियां, सारियां धिरां लगियां हुई ने। संजम तो सबर तो सिदक तो कम लिओ, दोनों ही राह हुंदे ने। पहला राह सिखिज़म के अंदर देख लो, सिख अंदर गुरु तेग बहादुर जी ने, भाई कन्हैया जी भी ने, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर भी ने, सब कुछ है। पर बैलेंस किवें रखना चीज़ों का बहुत जरूरी है। जे कोई तुसीं उही जी गड़बड़ करोगे जी असीं बार बार कह रहे हैं, थले कह रहे हैं नैट भी बंद करवा सकते हैं, इस तरह की गल कही है किसी ने। होर जिहड़े साडे कोल कमेंट आ रहे हैं मैं सारिਆਂ ਦੇ कमेंट पढ़दा, साडे दोस्तां मित्रां दे। बलजिंदर सिंह गुराहा ने लिखा गुड जॉब बाई जी, जगतार जी ने लिखा, गुरिंदर कालों जी ने बिल्कुल सही कहा। देखो असीं कोई अपनी गल नहीं कर रहे, असीं तो सिर्फ ये गल कह रहे हैं जो उत्थे देखिया गा। सही गल कह कहते कपिल मिश्रे वर्गे हज़ार आउणगे, ये गल्लां तुसीं समझण दी कोशिश करो। 26 तो पहलां बहुत कुछ हो सकता है, ये गल नूं बड़ी असीं कोई एवें नहीं कह रहे हवा चों। 26 तो पहलां बहुत कुछ हो सकता क्योंकि सरकार का बहुत जोर लग्या होया 26 वाला ना होवे। जे हुंदा 26 का तो वो किवें होवे, उन्होंने कहा KMP ते कर लो, लीडर ने कहा नहीं असीं नहीं करना गा। तो हुण इस गल नूं समझण दी कोशिश करो भी किते कोई इही जी गलती ना होवे जिहड़ी गलती ओह लभण नूं फिरदे ने। जिवें असीं कह रहे हैं ना कि साइलेंस भी कई बार सब तो वड्डा एक्शन हुंदी है। एक्शन नूं कल्ले ना जाया करो कि जो असीं असल च की हैगा ना कि असीं जिहड़ी चीज़ां दी व्याख्या साडे कोले आउंदी है ना, बंदा चीज़ों की व्याख्या बहुत सारे दृश्यों को देख के करता, बहुत सारिया चीज़ों को देख के करता। वो दृश्य किहड़े ने साडे सामने, वो दृश्य हुंदे ने, फिल्मां हुंदियां ने, नावल हुंदे ने, इतिहास दे कुछ चीज़ां हुंदियां ने। पर चीज़ों की व्याख्या कल्ले इतिहास के परस्पैक्टिव तो ही नहीं हुंदी, बहुत सारिया चीज़ां नवीआं वापरदियां ने। जिवें ये चीज़ नवीं वापरी है, ये किसी ने सोचा सी वापर जूगी, कोई एक बंदा कह दे किसी ने सोचा होवे, एक बंदा नहीं कह सकता है।
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਲੈਨਡ ਹੋਈ, ਅਨਪਲੈਨਡ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਲੈਨਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਨੇੜੇ ਚੜਿਆ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਦਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆਗਾ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਚਲੋ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਐ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਕ ਰੌਲਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਐ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਐ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਐ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ WTO ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖੇਤੀ ਐ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਐ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਰੌਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਠਾਠਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਣਾਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਿਵਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਜ 22 ਸੀ, 23, 24, 25, ਕੱਲ 23 ਹੈ, 24, 25, 26 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਐ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ? ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸੂਫੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਰਾਭੇ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਫੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਨਵਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਲੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ।
ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਸੀਗੇ, 25 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ, 26 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿਕਰਮ, ਸੰਦੀਪ, ਲਵ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਿਆ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਐ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਸਭ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚ ਖੜਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੋ ਨਾ ਲਿਓ। ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਬੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਆ ਗਈ। ਟੀਵੀ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਬਲਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਬਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਗੋਬਲਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ, ਉਹ 100 ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਲੀ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਦੁੱਲਟ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ AS ਦੁੱਲਟ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਟ ਰॉ ਦੇ ਚੀਫ, ਕੰਧਾਰ ਹਾਈਜੈਕ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰॉ ਦੇ ਚੀਫ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਦਬਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆਗਾ ਉਹੀ ਸਭ ਸੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਆਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਲਾਈਵ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਂ ਬਣਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਐਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੇੜੇ 7-8 ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ, ਬਸ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ। ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਢੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 26 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ? ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਡੀਰੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਹੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ, ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਜਾਣੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਖੁੱਡੇ ਬਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਬਹੁਤ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਟੇਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ